Hello student, good morning. How are you all? I think you are all fine. This is Parvati, your EVS teacher from Mount St. Joseph Matriculation Higher Secondary School, Tiruvannamalai. Children, now I show you some activities. Listen and guess which is the main part of these activities. Can you listen, children? Okay. Listen. Bathing, drinking, cleaning the vessel, cleaning the house, cleaning the vehicles, cooking, construction work, watering the plant, washing clothes. Can you guess, children? Yes, miss. Very good. What is the answer? Water, miss. Very good. Excellent answer. Today's class, Environmental Studies, Unit 2, Water. This week we are going to discuss about this water. Without water, we can't live, we can't do anything. நீர் இல்லாம இந்த உலகத்துல நம்மளால வாழ முடியாது. அதோட எந்த வேலையும் நம்மளால செய்ய முடியாது. So we need water to live. நாம வாழணும்னா water வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். So we discuss about water. Hard words. இந்த லெசன்ல இருக்கிற hard words பத்தி பார்க்க போறோம். Hard words. Glacier. Glacier. G-L-A-C-I-E-R. Glacier na பனிப்பாறை. பனிப்பாறை அப்படின்னு சொல்றது. Glacier. Melting glacier. M-E-L-T-I-N-G. Melting glacier. G-L-A-C-I-E-R. Glacier. Melting glacier na உருகும் பனிப்பாறை. Stream. Stream. S-T-R-E-A-M. Stream na ஓடை. River. R-I-V-E-R. River na ஆறு. Waterfall. Waterfall. W-A-T-E-R-F-A-L-L. Waterfall na அருவி இல்லனா நீர்வீழ்ச்சி அப்படினு சொல்லுங்க. Next one, mountain. Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Mountain na மலை. Bucket. Bucket. B-U-C-K-E-T. Bucket. Bucket na ஒரு பாத்திரம். Next, forest. Forest. F-O-R-E-S-T-S. Forest அப்படின்னா காடுகள். காடுகள். Next, farmer. Farmer. F-A-R-M-E-R. Farmer na விவசாயி. Saplings. Saplings. S-A-P-L-I-N-G-S. Saplings na மரக்கன்றுகள். மரக்கன்றுகள். Journey of rain. Journey of rain அப்படின்னா மழையினுடைய பயணம். மழை வந்து எங்கிருந்து வருது, எங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து மறுபடியும் கடைசியில் எங்கே போய் சேர்ந்துன்றது தான் journey of rain. Raindrops. Raindropsனா மழை துளிகள் அப்படின்னு சொல்றது. Listen, children. Drip drop, they drop from the sky. One by one they multiply. Drip drop, they fall on the ground everywhere with a lovely sound. Listen, children. Drip drop, they drop from the sky. இந்த மழை துளி பார்த்துருக்கீங்கல்ல, இந்த மழை துளி எங்கிருந்து வருது? From the sky. வானத்திலிருந்து வருது. One by one they multiply. ஒரு ஒரு துளியாக தான் விழுது. ஆனால் நம்ம கீழே பார்க்கும்போது எப்படி போகுது? ஒரு ஆறு மாதிரி போகுது. சிறு துளியை வந்து நாம பெரு வெள்ளம் சொல்றோம். அதுதான் one by one they multiply. Drip drop, they fall on the ground. வானத்திலிருந்து வர்ற மழை துளிகள் வந்து எங்க போய் விழுது? பூமியில. எங்க விழுது? பூமியில போயிட்டு on the ground. Everywhere with a lovely sound.
அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், எல்லாருமே விரும்பக்கூடிய சத்தமா இருக்கும். எல்லாருமே வந்து விரும்பி பார்ப்பாங்க அந்த சவுண்ட். ஸோ எவ்ரிவேர் வித் அ லவ்லி சவுண்ட். லிசன் சில்ட்ரன். Drip drop they seep into the ground to grow healthy sapling all around. On hot sunny days they go back to the sky to come again on another cloudy day. Drip drop they drop all the way to keep all of us healthy. Listen children. Drip drop they seep into the ground. இந்த மழை துளிகள் வந்து மழை துளியா வந்து எங்க போயிட்டு விழுது, கிரவுண்ட்ல, இந்த பூமியில போயிட்டு இந்த மழை துளிகள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து பூமியில விழுது. To grow healthy sapling all around. நம்ம மழை காலத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்குற இடம் ஃபுல்லாவே நல்லா பச்சை பசேல்னு கிரீனா இருக்கும். நல்லா ஹெல்த்தியான ஆரோக்கியமான மரக்கன்றுகள் வந்து வளர்றதுக்கு இந்த மழை துளிகள் வந்து யூஸ் ஆகுது. On hot sunny days they go back to the sky. என்ன பண்ணுது, மழை காலங்களில் நல்லா மழை வருது. வெயில் காலம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு மழை வருதா? இல்லை. மழை காலங்கள் அந்த வெயில் காலத்தில் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த மழையிலிருந்து நீராவியானது மறுபடியும் எங்கே போய் சேர்ந்தது, ஸ்கைக்கு மேலே வந்து கிளவுடா மேகத்தில் போயிட்டு கலந்தது, ஸ்கைக்கு போயிடுது. டு கம் அகெயின் ஆன் another cloudy day. போயிட்டு மேகத்தில் வந்து மேகத்தில் சேர்த்து வச்சிருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து மழைக்காலம் வரும்போது அந்த கிளவுட்லேருந்து அந்த மேகத்திலேருந்து நமக்கு மறுபடியும் என்ன கிடைக்குது, மழையா வந்து நமக்கு வருது. ட்ரிப் ட்ராப் தே ட்ராப் ஆல் த வே. எல்லா வழியிலும் வந்து நமக்கு இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு தேவையான மழை வந்து நமக்கு கிடைக்குது. டு கீப் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹெல்தி. இந்த மழை வர்றதுனால தான் நமக்கு நாம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கிறோம், ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம். மழை இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாமே செய்ய முடியும். நம்மளையும் வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். மரம் செடி கொடி பயிர் வகைகள் எல்லாம் நல்லா விளையும் போது தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். ஸோ we want water, rain water. Children, see this picture. Can you understand anything? Rain is part of the water cycle. Rain is the main source of water. They fall on the mountain, from the clouds in the sky. From the mountain, they fall unfilled by pond, river, etc. and finally reached into the sea. From the sea, the water evaporates on sunny days. The rain come again another cloudy day. Listen children. வாட்டர் சைக்கிள்னா நீர் சுழற்சி. நமக்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கக்கூடியது எது? ரெயின், மழை நீர் தான் வந்து நமக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்குது. இந்த மேகத்துலேருந்து வரக்கூடிய மழையானது மலை மேலே பட்டு அங்கிருந்து வந்து ஆறு, ஏரி, குளம் எல்லாத்தையும் நிரப்பிட்டு ஃபைனலாக வந்து கடலில் போய் கலந்துருது. அந்த கடலில் இருக்கிற நீரானது வெயில் காலத்தில் ஆவியாகி போயிட்டு அந்த மேகத்தில் கலந்துரும். இன்னொரு மழை காலம் வரும்போது அந்த க்ளவுட்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? மழை. திஸ் இஸ் அபவுட் த வாட்டர் சைக்கிள். Listen children. Complete the sentences. Rainy, sun, plate, bucket, water, happy, plants. Rainy na மழை, sun na சூரியன், play na விளையாடுறது, bucket na ஒரு பொருள், water na தண்ணி, happy na சந்தோஷம், next plants na தாவரங்கள். First one, it was a dash day. என்ன day? Rainy day. Rainy day na மழை நாள். In
பண்ணக்கூடாது, நாம வெளியில போகக்கூடாது, போயிட்டு விளையாடக்கூடாது. விளையாடினா என்ன வரும், நமக்கு ஃபீவரு காஃப் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஐ குட் நாட் கோ அவுட் டு பிளே. நான் வெளியே போயிட்டு மழையா இருக்கிறதுனால நான் வெளியே போயிட்டு விளையாட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது. I placed a bucket to collect rainwater. I placed a bucket to collect rainwater. மழை வரும்போது மாடியிலேருந்து தண்ணி வரும். அந்த தண்ணியை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நாம் என்ன வைப்போம், ஒரு பக்கெட் வச்சு அந்த வாட்டரை வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். After some times the sun shone again. அதுக்கப்புறமா வந்து சன் வந்து என்ன ஆகும், சன்லைட் வரும். அப்புறம் சம்டைம்ஸ் மழைக்கு அப்புறமா வந்து சன்லைட் வரும். The bucket was filled with water. அந்த மழை வர்ற இடத்துல, மழை தண்ணி வர்ற இடத்துல பக்கெட் வச்சிருந்தேன் இல்லையா, அந்த பக்கெட் வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு. The bucket was filled with water. அந்த பக்கெட் வாட்டர் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிடுச்சு. I watered some plants with it. அந்த பக்கெட்ல பிடிச்ச மழை தண்ணிய சில பிளான்ட்ஸுக்கு, தாவரங்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணேன், அதை ஊத்தினேன். I watered some plants with it. I felt very happy. அந்த வாட்டரை நான் யூஸ் பண்ணதுனால நான் எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சு, I feel very happy. மழை நீரை வீணாக்காம அதை ஒரு பக்கெட்ல எடுத்து ஒரு தாவரத்துக்கு ஊற்றும் போது அந்த தாவரம் வந்து நல்லா செழித்து வளரும். அதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். Listen children again. It was a rainy day. I could not go out to play. I placed a bucket to collect rainwater. After some time, the sun shone again. The bucket was filled with water. I watered some plants with it. I felt very happy. Next topic is water from glaciers. What is mean by glaciers in Tamil? Glaciers means பனிப்பாறைகள். Glaciers are made up of fallen snow that over many years compresses into large and thickened ice masses. Glaciers form when snow remains in one location long enough to transform into ice. இந்த பனிப்பாறைகள் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மேலேருந்து விழக்கூடிய இந்த பனித்துளிகள் வந்து பல வருடங்களாக சுருக்கப்பட்டு பெரிய தடித்த பனி நிறைகளாக மாறுது. இந்த பனி நிறைகள்லேருந்து எப்படி பனிப்பாறைகள் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த மேலேருந்து விழக்கூடிய அந்த பனித்துளிகள் ஒரு இடத்துல ஒன்றா சேர்ந்து உருவாக்கப்படுறது தான் இந்த பனிப்பாறைகள். This is about glaciers. Next topic is melting glaciers. That melting glaciers said, I am a water drop from the snowy mountains. I flow from the glacier when the weather becomes warm. Melting glaciers na enna appdin pathomna, உருகும் பனிப்பாறைகள். அந்த உருகும் பனிப்பாறையிலிருந்து வந்து வந்த ஒரு நீர்த்துளி தான் இதை வந்து சொல்லுது. நான் எங்கேருந்து வரேன்னா, மலையினுடைய பனி மலையிலேருந்து வருவேன். அப்புறம் வந்து நான் எப்படி உருவாகினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, வெதர் வந்து கொஞ்சம் சூடான உடனே நான் உருகி இப்படி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. They were found in the western United States, Alaska, the mountains of Europe and Asia and many other parts of the world. உருகும் பனிப்பாறைகள் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏசியா, அலாஸ்கா, யூரோப் மற்றும் உலகத்தில் பல நாடுகளில் வந்து இந்த உருகும் பனிப்பாறைகள் இருக்குது. This is about melting glaciers. Next topic is stream. From the glacier, many of us join together to form small streams. What is stream? From the glacier, many of us join together to form small stream. The flow of a stream is controlled by three inputs.
First one is surface water, second one subsurface water, and third one groundwater. The surface and subsurface water are highly variable between periods of rainfall. இந்த ஓடி வரக்கூடிய இந்த ஓடையானது பூமியில் வந்து சேரும்போது 3 பாகங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னா மேற்பரப்பில் நீர் பாயக்கூடியது. சப்சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னா மேற்பரப்பில் தேங்கி நிற்கக்கூடிய நீரை சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீர். த சர்ஃபேஸ் வாட்டரும் சப்சர்ஃபேஸ் வாட்டரினுடைய லெவல் வந்து மிகவும் மாறுபட்டு இருக்கும். இந்த பீரியடில் பிட்வீன் த பீரியட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் மழை காலங்களில் இந்த பூமிக்கு மேலேயும் ஓடக்கூடிய நீரும் பூமிக்கு மேலே தேங்கி நிற்கக்கூடிய நீரும் வந்து அதிகமான லெவலில் இருக்கும். This is about stream. Next topic is river. A river is a natural flowing watercourse, usually fresh water flowing towards an ocean, sea, lake or another river. In some cases, a river flows into the ground and becomes dry at the end of its course without reaching another body of water. As a river said, I continue my journey across forests, villages and cities. Farmers use me for farming and people use me for drinking, cooking and other needs. I finally reach the sea. ரிவர்னா ஆறு. இந்த ஆறானது வந்து இயற்கையிலேயே பாய்ந்து ஓடக்கூடிய ஒரு நீர் பகுதி. யூஸ்வலாக இந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இந்த ரிவர் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐ கண்டினியூ மை ஜேர்னி அக்ராஸ் ஃபாரஸ்ட், வில்லேஜஸ் அண்ட் சிட்டிஸ். நான் வந்து என்னுடைய பாதையை கடந்து வரும்போது மலைகளையும் வில்லேஜஸையும் கிராமங்களையும் நகரங்களையும் கடந்து வரேன். விவசாயிகள் வந்து என்னை விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பீப்புள் வந்து ட்ரிங்கிங், குக்கிங் அண்ட் ஃபார் அதர் நீட்ஸ் மற்ற தேவைகளுக்காகவும் என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் ஐ ஃபைனலி ரீச் த சி. கடைசியாக நான் எங்கே போய் கலந்துடுறேன்? கடலில் கலந்துடுறேன் அப்படின்னு ரிவர் சொல்லுது. Next topic is waterfall. A waterfall is an area where water flows over a vertical drop or a series of steep drops in the course of a stream or river. Waterfalls also occur where meltwater drops over the edge of the tabular iceberg or ice shelf. வாட்டர்ஃபால்னா நீர் அருவி. இந்த நீர் அருவியானது உயரத்தில் எந்த இடத்துல சேருதோ அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே கீழே விழும்போது அது வந்து செங்குத்தான மழை துளிகளாக வந்து தொடர்ந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த விழக்கூடிய மழை துளிகள் வந்து ஓடையாவோ இல்லை ஆறாகவோ போயிட்டே இருக்கும். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் வந்து ஏற்படும்போது சில இடங்களில் வந்து வாட்டர் வந்து உருகி நிற்கும். அது வந்து எப்படி இருக்கும்? அந்த விளிம்பில் வந்து அட்டவணை ஒரு பனிப்பாறைகளாக வந்து தெரியும். This is about waterfall. Next one is sea. The sea is the interconnected system of all the Earth's oceanic waters, including the Atlantic, Pacific, Indian, Southern and Arctic oceans. சீனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இணைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. பூமியினை சுற்றியுள்ள இணைக்கப்பட்ட ஒரு கடல் பகுதியை தான் நாம் கடல்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்குதுன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன், பசிபிக் ஓஷன், இந்தியன் ஓஷன்,
Southern Ocean and Arctic Ocean. இந்த பெருங்கடல்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததை தான் நாம் sea அப்படின்னு சொல்கிறோம். Listen children, today's homework questions and answers. First one, what is a glacier? Glacierனா என்ன? A glacier is a slow moving block of ice. அதாவது இந்த பனிப்பாறைனா என்னென்னா ஸ்லோவாக நகரக்கூடிய ஒரு தொகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஐஸை தான் நம்ம கிளேசியர்ன்றோம். ஸோ வாட் இஸ் அ கிளேசியர்? A glacier is a slow moving block of ice. Okay. Second one, write about stream. ஸ்ட்ரீம்னா என்ன? ஓடை. அதை பற்றி தான் இப்போ படிக்க போகிறோம். From the glacier, many of us join together to form small streams. ஸ்ட்ரீம்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பனிப்பாறையிலிருந்து வரக்கூடிய நீர்த்துளிகளானது ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு சிறிய ஓடையை உருவாக்குது. இதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரீம் சொல்கிறோம். ரைட் அபவுட் ஸ்ட்ரீம். From the glacier, many of us join together to form small stream. Okay children, read and write. Answer only one time. Have a nice day. God bless you. Thank you children.